شمائل ترمذی کا باب نمبر 51 آج شروع کیا جائے گا۔ باب نمبر 51 میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اسماء مبارکہ کا بیان ہوگا۔ حضرت محمد بن جبیر بن معتم رضی اللہ تعالی عنہ اپنے والد کے حوالے سے بیان کرتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میرے مخصوص نام ہیں، میں محمد ہوں، میں احمد ہوں، میں مٹانے والا ہوں، میرے ذریعے اللہ کفر کو مٹا دے گا، اور میں حشر کرنے والا ہوں، لوگوں کو میرے قدموں میں اکٹھا کیا جائے گا، میں عاقب ہوں، اور عاقب اس شخص کو کہا جاتا ہے کہتے ہیں جس کے بعد کوئی نبی نہ ہو۔ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، میری رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مدینہ منورہ کے ایک راستے میں ملاقات ہوئی تو آپ نے فرمایا، میں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہوں، میں احمد ہوں، میں نبی رحمت ہوں، میں نبی توبہ ہوں، میں مغفہ ہوں، میں حاشر ہوں، اور میں نبی ملحم ہوں۔ یہی روایت بعض دیگر اسناد سے بھی منقول ہے۔ ان احادیث مبارکہ کی شرح میں حضرت علامہ محمد یاسین قصوری نقشبندی رحمت فرماتے ہیں، احادیث باب میں مذکورہ اسماء نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مطالب حسب ذیل ہیں۔ لفظ محمد کا معنی ہے وہ ذات جس کی تعریف بار بار کی جائے، یہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا زمین میں اسم ذاتی ہے۔ بلا شبہ آپ کی تعریف پوری دنیا میں ہو رہی ہے۔ یہ تعریف نماز، اذان، تلاوت قرآن اور نعت خوانی کی صورت میں ہو رہی ہے۔ قیامت کے دن بھی آپ کی تعریف ہوگی۔ حساب کتاب تو چند گھنٹوں میں مکمل ہو جائے گا اور باقی 50 سال آپ کی نعت و توصیف میں گزریں گے۔ یہ مضمون آپ کے اسم گرامی سے ماخوذ ہے۔ احمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ اسم تفضیل واحد مذکر کا صیغہ ہے، جس کا معنی ہے وہ ذات جو اللہ تعالیٰ کی سب سے زیادہ حمد و ثنا بیان کرنے والی۔ آپ پیدائش سے لے کر وصال تک اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا میں رب اللسان رہے، اپنی امت کو اس کا درس دیا، ایک لمحہ بھی غفلت میں نہیں گزارا، اور آپ سے بڑھ کر کوئی اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا بیان کرنے والا ہرگز نہیں ہو سکتا۔ الماحی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ فعل ثلاثی مجرد سے اسم فاعل کا صیغہ ہے، جس کا معنی ہے مٹانے والا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے تو کفر حرف غلط کی طرح مٹ گیا اور اسلام کی روشنی پوری روئے زمین پر پھیل گئی۔ جب آپ نے اعلان نبوت کیا تو چند افراد کے علاوہ سب دشمن بن گئے۔ آپ حق کا پرچم لے کر نکلے تو کسی مخالفت کی پرواہ کیے بغیر آگے بڑھتے گئے۔ خواہ آپ کو سرزمین مکہ معظمہ سے ہجرت کرنا پڑی، مگر اپنے پروگرام میں کمی نہیں آنے دی۔ بالآخر حق اور اسلام کو اتنا عروج ہوا کہ تا قیامت اسے کوئی ختم نہیں کر سکتا۔ حاشر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ بھی فعل ثلاثی مجرد سے اسم فاعل واحد مذکر کا صیغہ ہے، جس کا معنی ہے جمع کرنے والا۔ چونکہ قیامت کے دن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سب سے قبل قبر سے برآمد ہوں گے، لوگ اٹھا کر آپ کے حضور پیش کیے جائیں گے۔ آپ ان کے حق بھی اللہ تعالیٰ کے حضور شفاعت کریں گے جو قبول کی جائے گی، اور حساب کتاب شروع ہو جائے گا، جبکہ آسان بھی۔ عاقب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ بھی فعل ثلاثی مجرد سے اسم فاعل واحد مذکر کا صیغہ ہے، جس کا معنی ہے آخر میں آنے والا۔ چونکہ آپ انبیاء علیہ السلام کے آخر میں تشریف لائے، اس لیے آپ کا یہ نام تجویز کیا گیا ہے۔ جس طرح آپ اول ہیں اسی طرح آپ آخر بھی ہیں، اور اول ہونے کا مطلب یہ ہے کہ آپ کے فیضان سے لوح و کرسی، ملائکہ اور انبیاء وغیرہ کی تخلیق ہوئی۔ عاقب کا مطلب یہ ہوا کہ آپ آخری نبی ہیں اور آپ کے بعد کوئی نیا نبی پیدا نہیں ہو سکتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کتاب آخری کتاب، امت آخری امت، زمانہ آخری زمانہ ہے۔ بالکل اسی طرح آپ کی نبوت آخری نبوت ہے۔ آپ نے واضح طور پر فرمایا، میں آخری نبی ہوں، میرے بعد کوئی نیا نبی نہیں آ سکتا۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سراپا رحمت بن کر دنیا میں تشریف لائے۔ قرآن نے اعلان کیا، کوئی شخص ظلم و گناہ کرنے کے بعد آپ کی خدمت میں حاضر ہو جائے، وہ اپنے گناہ کی معافی مانگے اور آپ بھی اس کے لیے مغفرت ذنوب کی سفارش کر دیں تو اللہ تعالیٰ اس کے گناہ معاف کر دے گا۔ مزید فرمایا گیا، وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ اے محبوب، ہم نے آپ کو تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنوں اور بیگانوں سب کے لیے رحمت بن کر تشریف لائے۔ نبی توبہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم
इसका मतलब ये है कि जब कोई शख्स गुनाह कर ले फिर अब उसे अपनी गलती का एहसास हो जाए, आपकी बारगाह में ख्वाह जिंदगी में या बाद विसाल हाजिर होकर तौबा करे तो अल्लाह ताला उसकी तौबा को कबूल फरमा लेता है। आपके वसीला से की गई दुआ रद्द नहीं की जाती या आपकी दुआ उसके हक में रद्द नहीं की जाती। अल-मुक़फ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लफ्ज़ मक़फ़ा अल-आक़िब के माना के साथ है और इसकी तशरीह गुजर चुकी है। नबी अल-मलाहम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यानी अल्लाह ताला की राह में जिहाद करने वाले नबी। जिहाद का मतलब है आला कलमतुल हक की कोशिश करना। चूँकि मुजाहिद अपनी कुव्वत के साथ कलमा हक को बुलंद करने की कोशिश करता है, इसलिए उसे मुजाहिद कहा जाता है। मुजाहिद या कलमा हक बुलंद करने वाले के लिए मैदान जिहाद में होना जरूरी नहीं है, बल्कि यह मकसद तसनीफ व तारीफ, दर्स व तदरीस और वाज़ो तबलीग के जरिए भी हो सकता है। नबी और आखिर ज़मान सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी का एक लम्हा कलमा हक और इस्लाम की सरबुलंदी के लिए गुजरा, तो आपसे बढ़कर मुजाहिद कौन हो सकता है। इस तरह बिलाशुबा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात नबी अल-मलाहम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हुए। अस्माए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तादाद। अस्माए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तादाद का तयन करना दुश्वार है, क्योंकि इस बारे में कोई एक रवायत या एक कौल मौजूद नहीं है, बल्कि मुख्तलिफ रवायात और मुख्तलिफ अक़वाल हैं। अस्माए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तादाद के हवाले से अक़वाल हस्बे ज़ैल हैं। अस्माए बारी ताला की तरह आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अस्माए ग्रामी की तादाद 99 है। हज़रत काज़ी अयाज़ रहमतुल्लाह ताला अलैह के मुताबिक अस्माए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तादाद 30 है। बाज़ उलमा के नज़दीक आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अस्माए ग्रामी की तादाद 300 है। बाज़ उलमा की तहक़ीक़ के मुताबिक अस्माए ग्रामी 400 हैं। इमाम इब्न अरबी रहमतुल्लाह ताला अलैह के मुताबिक जिस तरह अस्माउल हसना की तादाद 1000 है, इसी तरह अस्माउन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तादाद भी 1000 है। अस्माउन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फ़ज़ाइल व बरक़ात जिस तरह ज़ाते मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बाबरकत और साहिब फजीलत है, इसी तरह आपके अस्माए ग्रामी भी बाबरकत हैं। अस्माए ग्रामी में से असल इसम मोहम्मद है और ये नाम आपके दादा जान अब्दुल मुत्तलिब ने तजवीज़ किया था। लोगों ने उनसे इसकी वजह तस्मिया के बारे में सवाल किया तो उन्होंने जवाब में फरमाया, मैंने अपने पोते का ये नाम इस उम्मीद पर तजवीज़ किया है कि तमाम दुनिया वाले उसकी तौसीफ में रत्बुल लिसान रहें। एक दूसरी रवायत के मुताबिक आपने जवाब में फरमाया, मैंने अपने पोते का ये नाम इसलिए रखा है ताकि आसमानों पर अल्लाह ताला उसकी तारीफ और तौसीफ करे और जमीन पर दुनिया वाले रत्बुल लिसान रहें। अस्माउन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फ़ज़ाइल व बरक़ात के हवाले से चंद रवायात हस्बे ज़ैल हैं। रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिसके यहाँ बच्चा पैदा हुआ उसने मेरी मोहब्बत और मेरे नाम से बरकत हासिल करने के लिए उसका नाम मोहम्मद रखा, तो वो बाप और उसका लड़का दोनों जन्नत में दाखिल होंगे। हज़रत अबू राफ़ी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु अपने वालिद गिरामी के हवाले से नकल करते हैं कि उन्होंने रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फरमाते हुए सुना, जब बच्चे का नाम मोहम्मद रखो तो ना उसे मारो और ना महरूम रखो। एक खातून रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुई। उसने अर्ज किया, या रसूल अल्लाह, मेरे यहाँ औलाद जिंदा नहीं रहती। आपने फरमाया, तुम उस बात का इल्तिजाम कर लो कि अगर अल्लाह ताला आपका अब बच्चा अता करेगा तो उसका नाम मोहम्मद रखूंगी। चुनाचा उसने ऐसा ही किया। अल्लाह ताला ने उसे बच्चा अता किया जो जिंदा रहा। तो में से किसी का क्या नुकसान है कि अगर उसके घर में एक मोहम्मद हो या 2 मोहम्मद हो या 3 मोहम्मद हो, यानी आले खाना में से जितने भी अस्माए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वाले लोग होंगे बाइसे खैर व बरकत होंगे। हजरत अनस रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से मनकूल है कि रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, क़यामत के दिन 2 आदमी अल्लाह ताला की बारगाह में पेश किए जाएंगे। उनमें से एक का नाम अहमद और दूसरे का नाम मोहम्मद होगा। हुक्म होगा कि इन्हें जन्नत में दाखिल कर दिया जाए। वो अर्ज करेंगे, या इलाहुल आलमीन, हमें बताया जाए कि हमें किस नेक अमल के इनाम में जन्नत में भेजा जा रहा है, जबकि हमने अहले जन्नत वाला कोई काम नहीं किया। अल्लाह ताला फरमाएगा, तुम जन्नत में दाखिल हो जाओ, क्योंकि मैंने कसम खा रखी है कि जिसका नाम अहमद या मोहम्मद होगा उसे जहन्नम में दाखिल नहीं करूंगा। हदीस मासल में मज़कूर है कि क़यामत के दिन एक मुनादी ये ऐलान करेगा, ए मोहम्मद खड़े हो जाओ और जन्नत में बगैर हिसाब दाखिल हो जाओ। ये ऐलान सुनकर हर वो शख्स खड़ा हो जाएगा जिसका नाम मोहम्मद होगा, ये ख्याल करते हुए कि ये हुक्म उसे हुआ है, बस इसमें मोहम्मद की बरकत और अज़मत के सबब किसी को भी नहीं रोका जाएगा।
جس گھر میں دسترخوان پر بیٹھ کر لوگ کھانا کھائیں ان میں سے کوئی محمد نامی ہو تو ایک دن میں اس کا مکان پر 2 بار اللہ تعالیٰ کی رحمت کا نزول ہوتا ہے۔